Morning dear students, welcome back to Chemistry Kingdom YouTube channel. As you know, we have started solution chapter with the comparative part of the chapter. Already we have discussed about concentration terms and basic things with most expected MCQs. If you have not seen that, link is given in the description. Please go through that and then come to this one. So in today's class, we are going to talk about solubility of solid in liquid, gas in liquid, and Henry's law and its application with some MCQs, most expected model of MCQs from the concept. Okay, so let us discuss the point. Solubility means what? First of all, you should know what is solubility, sir. Solubility andre eno? Maximum amount of solute that can be dissolved in specified amount of solvent. Sir, hingandre eno? ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 1 ಲೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು? In 1 liter water, how much solute we can dissolve? That is called what? Solubility. Maximum amount of solute can be dissolved. Okay, so carefully observe here. So it is a maximum amount of solute that can be dissolved in specified under particular amount of solvent at a specific temperature, under constant temperature. That is called solubility. So in this chapter, we are mainly focusing on two things: solubility of solid in liquid, andre solid solute ಆಗ್ತದೆ, solvent liquid ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು solubility of gas in liquid. Okay na? So let us start first one, factors affecting solubility of solid in liquid. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. Solid in liquid ದೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, that is nature of solute and solvent. First one is what? Nature of solute and solvent. ಸೊ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಸಾರ್? ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸರ್ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಪರೇಷನ್, ಈಗ HCl, H ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ದೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. Are you getting? Polar solute dissolved in polar solvent, non-polar solute dissolved in non-polar solvent. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಇದ್ದ ಪೋಲಾರ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದ್ದ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಗದಿ ಈಸಿ ಅದ. ಸರ್ ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ solubility of solid in liquid, sir? That means carefully observe. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ if process is endothermic. What is the meaning of endothermic? During dissolution, during solubility, if heat is absorbed, that is called endothermic. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೀ ಚಾಟ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಲ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಆ ತರ. ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತದ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ಯಾವಾಗ? ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರ. ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಅಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್, solubility increases with temperature. If process is exothermic, solubility decreases with temperature. Are you getting? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಏನ್ ಸಾರ್? ಕೇಸ್ 1. ಏನ್ ಕೇಸ್ 1? if process ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. if process is endothermic. ಸರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ is endothermic ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. heat is absorbed. heat is absorbed. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಅವಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, solubility directly proportional to temperature. solubility directly proportional to temperature. ಯಾವಾಗಿದೆ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ದರೆ, heat absorb ಆದ್ರೆ directly proportional. in case 2, if process is exothermic. case 2, if process is exo, if process is exothermic, ಅವಾಗ ಏನಿರ್ತದ ಸರ್? ಡೆಲ್ಟಾ H ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ, ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದ, ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. solubility inversely proportional to temperature. So this is what if process is exothermic.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇವರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಏನ್ ಸರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ ಆಗ್ತದ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡನೇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಪ್ರೆಷರ್. ಸರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೇನ್ರಿ? 100% ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣು ಆಗಲ್ಲ, ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣು ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಇದು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತೀರಿ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ಡು ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಗೈಸ್? ಬಿಕಾಸ್ yes, solids are highly uncompressible. Solids are highly uncompressible. Clear? ಇದು ಡು ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಲಿಂಕ್ ಹಚ್ಚಿ, ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಗ್ರಾಫ್, KH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಈಗ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫರಕ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತೂ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೀ ಸರ್? ಮತ್ ಮೂರು ಅವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಯಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಯಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ have more solubility. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಜಲ್ದಿ ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಜಲ್ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅದ್ರದ್ದು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ HCl ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ. Example every HCl and ammonia, these are easily liquefied, hence their solubility is more in the particular solvent. Clear na? ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಯಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಎರಡನೇದು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎರಡನೇದೇನು, ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದೊಳಗೆ ಏನಿತ್ರಿ ಸರ್, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದೊಳಗ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ, ಎಂಡೋ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರೆಷರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್? ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಗ್ಗೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಾಗ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ
compressible. So clearly pressure increases, solubility increases, directly proportional ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? yes, solubility is directly proportional to pressure. What is the reason? Because gases are highly compressible. What is the reason? Because yes, gases are highly compressible. Gases are highly compressible. Due to this reason, the gases have direct, the solubility of gas in liquid have directly proportional to pressure. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವಪ್ಪಿ? ಹೆನ್ರೇಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತೇವ್ರಿ? ಹೆನ್ರೇಸ್ ಲಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure. Means pressure of the gas increases, solubility also increases. ಅದನ್ನ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೋ? ಹೆನ್ರೇಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, 100% ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ Henry's law. Take down the screenshot. See guys here, next concept, Henry's law. What is Henry's law? Partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to mole fraction of a gas in solution phase. What is Henry's law? Partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of a gas in solution phase. ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಇರ್ಲಿ, ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ನಾವು ಇದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿಟಿ ಸೈನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಹಿಯರ್? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. Then what is KH here? Henry's law constant. Then what is X here? Mole fraction. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಎರಡು ವಿಧದಾಗ ಬರ್ರಿ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಗ್ಯಾಸ್ ಎ ಕೊಟ್ರಂದ್ರ ಪಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ, ಪಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಬಿ. XA and XB are mole fractions of A and B in a solution phase ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Clear? What is KH here? Henry's law constant. ಏನಿಲ್ರಿ, partial pressure of a gas in a vapor phase is directly proportional to mole fraction of a gas in a solution phase. ಅಗ್ದಿ ಈಸಿ ಅದರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಒಂದು KH ಬರ್ತದೆ. What is KH here? KH is Henry's law constant. Where KH is Henry's law constant. Henry's law constant. KH is Henry's law constant. Clear? Yes. Sir, Henry's law constant we understood. Is that KH depends upon what are the factors, sir? You see here, KH, if you keep as it is, X you take this side. So P divided by X you will get, no? X means what here? Mole fraction of gas in solution phase. Correct or not? Then, is that inversely proportional to mole fraction? Yes, it is. That mole fraction itself is called solubility. Mole fraction ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಾನೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಬಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆ ಎಚ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದ ಸರ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಕೆ ಎಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೂ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಗೂ ಕೇಳಿದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. KH ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, KH increases. If temperature decreases, KH decreases. And what about solubility? If KH increases, solubility decreases. If solubility decreases, KH increases. ಇದ್ರ ಮೇಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸೋರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? y is equal to mx plus c ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ. You see here, what is there? P is equal to, what we are having? P is equal to KH into x. ಇದನ್ನ y ಆಗಿ ತಗೋರಿ, ಇದು mx plus c. c ಜಾಗದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. That means intercept is 0.
ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೋಬೇಕು, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು, m ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗ್ತದ, kh ಆಗ್ತದ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ 0 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಏನದ 0, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದ್ರದ್ದು, ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ kh ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, it is going to be straight line passing through the origin and slope will be your Henry's law constant. I hope you are getting. ಇದು Henry's law mathematical expression and graphical representation. ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ ಮತ್ತೇನ್ ಕೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ Henry's law ಏನು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಓಕೆನಾ? ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್, ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. See guys, here first question, what is given? Henry's law constant for molality of methane in benzene is this much. What is given? Henry's law constant given. kh equal to 4.27 into 10 power 5 is given. Then mole fraction of methane in benzene is at 298 Kelvin is this much. Mole fraction of methane in benzene is this much they are giving. MOSC. Then what they are asking? Mole fraction of methane in benzene at 298 Kelvin temperature, 760 mm of Hg pressure is, means mole fraction only they are asking. Mole fraction is equal to question mark. Then given with temperature not required for us, pressure is how much? 760 mm of Hg. Pressure is also given. So what they are asking? Mole fraction. You know the Henry's law constant formula. According to Henry's law, what we are having? P is equal to kh into x. We want x, take kh this side. X is equal to P divided by kh. Then substitute the values guys. X equal to P is how much? Pressure given 760 divided by what is kh value given? 4.27 into 10 power 5 is there. Correct? Yes. Then I take 2 digit this side and I will decrease 2 digit here. ಈ 2 digit right side ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 digit ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 760. 760 divided by 427 into 10 power 3. ಸೊ 10 ಪವರ್ 3 ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ ತಗೋರಿ, ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಗ್ತದೆ. 760 ಇದೆ, 427 ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತದ, 400 ಎರಡ್ಲೆ 800 ಬರಕೈತಿ. ಸೊ 1.7 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ, 1.7 ಇರೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 1.78 into 10 power minus 3. Mole fraction do not have any unit. So answer is option A. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 more question, different variety question we will solve and then we will go to limitations. Guys, here question number 2. The values of Henry's law constant for some gases are given below. Arrange the gases in the increasing order of their solubility. They are telling increasing order of their solubility. So we know that kh values are given and they are asking increasing order of their solubility. So you should know what is relation between kh and solubility. Kh inversely proportional to solubility, just we have discussed. Correct or not? Yes. Apply the same. Kh order you write. Order of kh. Order of kh. So which is having highest kh value here? Helium. Correct or not? Helium is having highest kh value, which is having lowest kh value. Increasing order we have to write. Lowest kh value is for oxygen, less than. Next one is this one, hydrogen, less than. Next one is nitrogen, less than helium. This is the order of kh. Now we know kh is inversely proportional to solubility. So clearly, therefore, solubility order order we have to find out. Correct or not? So solubility order is yes, tell me guys, reverse of this one. Yes, helium will come highest only. So O2 will be, what is there? Helium should is coming highest, means it should come here lowest. Tell me, helium less than, nitrogen less than, hydrogen less than, oxygen. Reverse of this. So helium, nitrogen, hydrogen, oxygen is there in the first option. This type of question often they are asking in NEET and KCET guys. Please go through this one. What is that? KH increases, solubility decreases. This is the concept we have to apply. So increasing order of KH written, the reverse of that, helium will be least for solubility order.
Getting or not? Yes. Take down. Next, we'll talk about limitations of Henry's law and application of Henry's law. Take down, guys. Guys, here. Next one, application of Henry's law. First one, production of carbonated beverages. What you are drinking? No, all carbonated waters. Sprite, Coca-Cola. These are carbonated waters only. Soda waters, what we can call. In soda water, CO2 is passed at high pressure to increase the solubility. All carbonated beverages are sealed under high pressure. ಇದು ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರ ಅದರೊಳಗೆ CO2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಾಕ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ. ಅದನ್ನ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಹೇಳ್ಯದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅನಾಕ್ಸಿಯಾ ಇನ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್. ಅನಾಕ್ಸಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೋಗ. ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್, ಇದೇನು ಪರ್ವತಯಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪರ್ವತ ಏರಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರ ಬ್ಲಡ್ ದೊಳಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅನೇಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಂತಾರ ಅನಾಕ್ಸಿಯಾ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ನೋಡ್ರಿ. ಅಟ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್, ಅಟ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ partial pressure of oxygen is less than that of ground level. Therefore, what happens? Climbers becomes weak and unable to think properly. This condition, this symptoms of condition is known as ಅನಾಕ್ಸಿಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಕಾಲು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಆ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಒಯ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ದೊಳಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಡಿಸಲ್ಯೂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿತು. ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮೂರನೇದು, ಡೀಪ್ ಸಿ ಡೈವಿಂಗ್. ಏನು ಸ್ಕ್ಯೂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರ ಸಿದೊಳಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ದಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಡನ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಬ್ಲಡ್ ದಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಅಗ್ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ವೇನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ದೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯದ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಬ್ಲಡ್ ದೊಳಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ವೇನ್ಸ್ ದೊಳಗ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೀಲಿಯಂ. ನೋಡ್ರಿ, 11.7% ಹೀಲಿಯಂ ಇರಬೇಕು, 56.2% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು, 32.1% ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್, ನಮ್ದೇನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು. Okay, so last part of this today's video is limitations of Henry's law that we will study. Take down the screenshot. See guys, here last part of the video, that is limitations of Henry's law. Sir, limitations ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ Henry's law applicable ಆಗಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು. It is not applicable at high pressure. Pressure high ಇರಬಾರ್ದು, moderate ಇರಬೇಕು. Should not be applicable at low temperature. Temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ದಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದ. ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಾತ್ರ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಾಗೂ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದ. ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ ಮತ್ತಿದು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ವೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನಾವು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಾಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ, ಬರೋಬರಾ? ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತದ ಅದ್ರ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ಇಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದೊಳಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಡೆದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರ ಈ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇದು ಹೈಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದೊಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೊಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಗ್ಯಾಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. So in the next video, we are going to talk about vapor pressure, Raoult's law, ideal non-ideal solution, azeotropic mixture, most important part, and also questions. Okay, so stay tuned for that video, guys. If this video is helpful to you, please share the video among your friends so that every student can get a benefit of it. Thanks for watching. Thank you.